chapter 8 and lecture number 2, D and F block elements. We saw that in the previous lecture we have classified this chapter into several parts. In first part we discussed that general introduction regarding this chapter. In that portion we further saw that we discussed that the position of the D block in our periodic table, in the long form of periodic table. The second part was definition, and I have told you the distinction between D block elements and transition elements. For any elements wants to become a D block elements, then the last electron must be entered in n-1d, that is penultimate shell. But if any element has a transition characteristic, that is to say DD transition, or that means on the basis of the DD transition we can give definition of transition element that any element whose atom in ground state or ion in any one of the common oxidation state has partly filled d orbital, that is d1 to 9 configuration is there, then it comes under the definition of transition element. It can do DD transition. Then we saw the general electronic configuration of D block elements. We also define that zinc, cadmium, mercury and Cn are not transition element, nevertheless they are part of D block. ઝિંક કેડમિયમ મર્ક્યુરી છે એ ડી બ્લોકના પાર્ટ છે, પણ એને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ન કહેવાય. દે આર નોન ટિપિકલ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ, કારણ કે એના આયન જે બને Zn+2 નહીં એમાં પણ કાંઈ મેળ બેઠતો નથી, એની વાત આપણે જવા દીધી. તો આ બધી વાત છે એ આપણે કરેલી હતી. પછી મેં તમને બીજો છે એ પોર્શન લખાવેલો હતો કે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક. એમાં મેટાલિક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, એટોમિક એન્ડ આયોનિક રેડિયાઈ, ionization enthalpy, various oxidation state, density, metallic character, electrode potential and reducing capacity. આ બધા પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરવાની હતી. તો હવે આપણે છે એની ઉપરથી આ બધા પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરીએ. આ બધા પોઈન્ટની ડિસ્કશન માટે અહીંયા આગળથી છે એ ચેપ્ટર જે છે ને એમાં થોડાક કોમ્પ્લિકેશન્સ બધા સ્ટાર્ટ થાય છે. કોમ્પ્લિકેશન્સ એવા દેટ મે લેટ્સ યુ સમ મિસકન્ફ્યુઝન, એટલે તમને છે એ મિસકન્ફ્યુઝન છે આની અંદર થાય. એટલે આપણે ટ્રાય એવી કરીએ છીએ કે તમને જેટલું બને એટલા લોજિક છે એ ક્લિયર કરાવું. આના વર્ડ પણ બધા એવા યુઝ કર્યા છે, સેન્ટેન્સ આના બધા એવા યુઝ કરેલા છે કે ઝડપથી સમજાય નહીં બહુ એમ, પણ આપણે લોજિકલી બેઝ ઉપર છે એ સમજવાનો ટ્રાય કરીએ તો ઇઝીલી આપણે સમજી શકીએ. એમાં પહેલી જો વાત કરવી હોય તો એના જનરલ કેરેક્ટર્સની, જનરલ પ્રોપર્ટીઝની. સપોઝ કે મેટાલિક કેરેક્ટરની એની ડિસ્કશન છે એ કરીએ તો જનરલ બધા મેટલ્સની છે એ કેવી ટેન્ડન્સી કેવી હોય, કેવા મેટલ છે એની પ્રોપર્ટીઝ કેવી હોય, તો કે દે આર ગુડ કંડક્ટર ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ હીટ, એના બહુ સારા કંડક્ટર હોય. હાઈલી ટેન્સાઇલ, they have good tensile strength, malleable, ductility is there, ડક્ટાઇલ હોય છે, મેલિએબલ હોય છે. એવી બધી તમે છે પ્રોપર્ટી ઓફ લસ્ટર, ચળકે બરાબર, ગ્લિટરિંગ, એ રાખો તમે એની ઉપર ફોટોને એપ્લાય કરો તો એની સરફેસ છે એ લસ્ટરવાળી છે એ હોય. આ બધા જનરલ મેટલના છે એ પ્રોપર્ટીઝ છે. એની જે પ્રોપર્ટી છે એ એસ બ્લોક એલિમેન્ટ કરતાં ઓછી પણ પી બ્લોકના એલિમેન્ટ કરતાં છે એની વધારે હોય, કારણ કે બેની વચ્ચે છે ને. તો the metallic property also lies in between S and P block element. એ પણ છે એ વાત આની અંદર કરેલી છે. આપણે સ્લાઇડ છે એ જુઓ.
અહીંયા આગળ છે એ સ્લાઇડ આપેલી છે, જુઓ. General properties of the transition element. પેલું છે physical properties. Nearly all the transition element display typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity and metallic luster. With the exception of zinc, cadmium, mercury and Mn, they have one or more typical metallic structures at a normal temperature. If I'm talking about mercury, then mercury is the only liquid metal at normal temperature, and in our periodic table there are other elements are also there, but particularly from this portion we have Hg. Cn has the same property. Cn means copernicium, પણ એ એટલું બધું વેલ નોન નથી. આ મર્ક્યુરી તો વેલ નોન છે. મર્ક્યુરી લિક્વિડ છે એની પાછળનું રીઝન શું છે? એના મેટાલિક બોન્ડ છે ને એ બહુ વીક છે. મેટાલિક બોન્ડ નથી બનતા. એબ્સન્સ ઓફ મેટાલિક બોન્ડ એ મર્ક્યુરીને લિક્વિડ સ્ટેટ છે એ આપે છે. એટલે મર્ક્યુરી લિક્વિડ હોવાનું રીઝન એવું છે કે એની અંદર D10 કન્ફિગ્યુરેશન છે એ થઈ જાય ને. D10 કન્ફિગ્યુરેશન થઈ જાય તો મેટાલિક બોન્ડ બનતા નથી. મેટાલિક બોન્ડ બનતા નથી તો પછી એની એ લિક્વિડ સ્ટેટની અંદર જાય છે. સ્ટ્રેન્થ નથી જોવા મળતી બોન્ડની. મેટલ હોય તો એને એ પોતાનું કંઈક એનું ક્રિસ્ટલાઇન સ્ટ્રક્ચર હોય. ક્રિસ્ટલાઇન સ્ટ્રક્ચર છે યુ વિલ સ્ટડી all types of different crystal structures or lattice structure in chapter 1 solid state. In that chapter you will learn all the different types of metallic or any crystalline structures, like suppose BCC means body centered cubic close packed arrangement, CCP cubic close packed arrangement, HCP hexagonal cubic close packed arrangement, FCC face centered cubic close packed arrangement. So there are different types of so many types of crystalline structures, and metal possess this type of crystalline structure. તો ઘણા બધા ટાઈપને એવા તમે ભણવાના છો. These crystalline structures are differed on the basis of close packing as well as the change in alpha, beta, gamma or length between two any atom, adjacent atom. એની અંદર આ બધી આલ્ફા બીટાની વાત આવવાની છે, એટલે એમાં તમને વધારે એમાં એની ડિસ્કશન હું અત્યારે નથી કરતો અહીંયા આગળ. હવે એક અહીંયા ટેબલ આપેલું છે. અત્યારે તમે ખાલી નામ વાંચીને રાજી થાઓ કે આમાં આવું આપ્યું છે આવું આપ્યું છે, પણ જ્યારે તમે એનો સ્ટડી કરશો ત્યારે જ તમને આખો આઈડિયા આવશે. તમે છે એ અહીંયા ટેબલ જુઓ. લેટાઇસ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ્સ. એમાં સ્કેન્ડિયમ, ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, Mn, એમાં સ્કેન્ડિયમની નીચે HCP લખેલું છે અને BCC લખેલું છે. ધેટ મીન્સ કે એ હેક્ઝાગોનલ ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ પણ હોય અને બોડી સેન્ટર્ડ ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ પણ છે એ હોય. લેન્થેનમ છે એમાં HCP પણ છે, CCP પણ છે અને BCC છે. અહીંયા HGમાં જો લાસ્ટમાં ક્રોસ કરેલો છે ઓર એક્સ કરેલો છે, એનો મિનિંગ છે એ શું લેવાનો કે એનું ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર પરફેક્ટ નથી. તો લિક્વિડ હોય તો એનું ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર કેમ પરફેક્ટ હોય. એમએનની અંદર પણ એવું કરેલું છે, પણ હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર કે ડિફરન્ટ કન્ડિશનમાં HCP એરેન્જમેન્ટ છે એ શો કરે. અહીંયા બધાના નામે લખેલા જો. BCC બોડી સેન્ટર્ડ ક્યુબિક, HCP હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક્ડ, CCP ક્યુબિક ક્લોઝ પેક્ડ, X એ ટિપિકલ મેટલ સ્ટ્રક્ચર. તો એની અહીંયા આગળ વાત આપેલી છે. The metal transition metal with the exception of Zn, cadmium and mercury are very much hard and have low volatility. Their melting and boiling points are so high. ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી આ બધામાં મેટાલિક બોન્ડની કોઈ સ્ટ્રેન્થ ન હોય એટલે વોલેટાઇલ હોય. વોલેટાઇલ હોય એટલે તમે સમજો છો ને, એમાં એને તમે ઇઝીલી ઇવોપરેટ કરી શકો, બરાબર. એમાંથી તમે વેપર બનાવી શકો. એને તમે હીટિંગ કરો તો એનું વેપર બને. અને આ બધાની અંદર Fe કદાચ છે એ હોય તો Feની અંદરથી એની વેપર બનવી બહુ હાર્ડ છે, એ નથી બનતી, એને તમે ન બનાવી શકો. હવે આપણે પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરીએ. મેટાલિક બોન્ડ or metallic character.
metallic character. તો મેટાલિક કેરેક્ટર મેટલની વાત કરીએ, હાઈ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી અને ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી, તેમાં કન્ડક્ટિવિટીનો જો આપણે ઓર્ડર બનાવવો હોય ને તો મેક્સિમમ છે એ કન્ડક્ટન્સ શો કરે એવું સિલ્વર, ગ્રેટર ધેન કોપર, પછી AU અને લાસ્ટમાં AL. AL છે એ પી બ્લોક એલિમેન્ટ છે પણ એની કન્ડક્ટિવિટી બહુ સારી હોય. કન્ડક્ટિવિટી માટે છે એ બધા કલર કોડિંગ આવે, ઓલી બીબી રોય ને ગો ટુ આફ્રિકા ને એવું બધું કાંક જાત જાતનું આવે છે કલર કોડિંગ, ફિઝિક્સમાં આવતું હોય એવું તમે ભણ્યા હશો કદાચ, આવી ગયું હોય ભણવામાં, કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટી ચેપ્ટરમાં આવે એવું. તો આ AG ને કોપર ને આ બધી કન્ડક્ટન્સ તમે જુઓ ને તો સિલ્વરનું મેક્સિમમ હોય કન્ડક્ટન્સ. સિલ્વરનું કન્ડક્ટન્સ છે એ મેક્સિમમ આમાં તમને છે એ જોવા મળે. જે કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન છે એની તમને વાત કરું છું. હાઈ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ જુઓ તમે, ઓર તમે છે એ જુઓ તો ઝિંક છે એ બહુ સોફ્ટ મેટલ છે, એ બ્રિટલ હોય, તરત બટકી જાય. બ્રિટલ મીન્સ બટકી જાય. પછી જો તમારે વાયર્સ બનાવવાના હોય તો સિલ્વર છે એ બહુ ટકટાઇલ હોય, તમે એને છે એ ખેંચી અને એક આખો વાયર છે એ બનાવી શકો અને સોફ્ટ હોય. તો આ બધા એની વાત છે, મેટાલિક કેરેક્ટરની છે. મેટાલિક કેરેક્ટર છે એના પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરી નાખીએ. હારે એક પોઈન્ટ હજી તમને એ પણ હું કહું. આ પોઈન્ટ તમને કીધો કે ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ છે ને એની અંદર અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન્સ આવેલા હોય. Unpaired electrons, and the unpaired electrons also forms covalent bond between them. તો અહીં આગળ મેટાલિક બોન્ડ તો હોય જ, but they also form covalent bond. તો અહીંયા આગળ કયા ટાઈપના બોન્ડ હોય? મેટાલિક બોન્ડ પ્લસ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. આ પોઈન્ટને નોટ કરો. અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે એ ક્યાં બોન્ડ બનાવે? કોવેલેન્ટ બોન્ડ એ બનાવે. મેટાલિક બોન્ડ મીન્સ તમે આ આપણી પાસે છે એ ક્રોમિયમ છે, એક તમને છે એ ઇલેક્ટ્રોન સી મોડલ આવું તમને ખબર હોય. આ ડીલોકેલાઇઝ્ડ ઇલેક્ટ્રોન હોય, આખા ગામમાં આટા મારી આવે. તો force of attraction between this atomic kernel and delocalized electron is known as metallic bond. So here metallic bond is in between any of the two constitutive atoms. But the second thing is that this chromium has the electronic configuration 3d5 and 4s1. In 3d5 the shape of d orbital any is double dumbbell. તો આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે, આ એક ક્રોમિયમનો એટમ છે, અહીંયા આગળ બીજા હોય Cr. તો આ Cr છે એની પણ આવું જ હોય. તો એ શું કરે? આની સાથે ઓવરલેપિંગ કરે. જો આમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય, કયો બોન્ડ ફોર્મ થયો? કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરી શકે આ. And this type of covalent bond is particularly known as delta type of bond. સિગ્મા ટાઈપનો બોન્ડ આવે, પાઈ ટાઈપનો બોન્ડ આવે ને ડેલ્ટા ટાઈપનો બોન્ડ આવે. તો ડેલ્ટા ટાઈપ બોન્ડ બનાવવો હોય તો એ બનાવી કે શો કરી શકે. તો મેટાલિક કેરેક્ટરની અંદર હારે તમે આ એક પોઈન્ટ નોટ કરજો કે they also can form covalent bond. કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે એ પણ બનાવી શકે, એટલા કેપેબલ હોય આ. હવે આની પછીના પોઈન્ટની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીએ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ તો તમને ખબર પડે શું કરવાનું હોય? સોલિડ ટુ લિક્વિડ હીટઅપ કરો એટલે લિક્વિડ બને. શું કરવાનું છે? સોલિડ ટુ લિક્વિડ જવાનું છે હીટિંગ કરીને. Melting point of these elements can be explained on the basis of
enthalpy of atomization or atomization enthalpy. Atomization enthalpy delta atomization and H. Enthalpy of atomization. You know what we mean by enthalpy of atomization. If we have a 1 mole of compound, then we have to decompose that structure, that particular crystalline structure, and we are obtaining isolated atoms. For this transformation, the required energy is known as enthalpy of atomization. એક મોલ ક્રિસ્ટલાઇન સ્ટ્રક્ચરને બ્રેક કરીને એમાંથી બધા જ એટમને તમે આઇસોલેટ કરી નાખો. ઇન જનરલ તમે એમ કહો ને તો required energy for the isolation of each atoms from the any element or compound is known as enthalpy of atomization. તો enthalpy of atomization તમે કહેતા હોય તો કોપર હોય તો કોપરના બધા જ એટમને અલગ અલગ કરી નાખવાના. સોલિડમાંથી ડાયરેક્ટ ગેસમાં આવી જાય અને બધા આઇસોલેટ થઈ જાય. એને શું કહેવાય? એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન કહેવાય. તો જેમ એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન વધારે હોય એમ એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ પણ કેવું હોય? હાઈ હોય. તો આ એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન તમે જુઓ ને તો 3D સિરીઝમાં ઇન 3D સિરીઝ વેનેડિયમ has the highest enthalpy of atomization. અને enthalpy of atomization highest છે. તો એક તો enthalpy of atomization ના બેઝ ઉપર છે એ તમે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટને કહી શકો. બીજું છે એ ફેક્ટર ક્યુ છે. The second factor is the strength of metallic bond. Moreover, the strength of metallic bond also depends on number of unpaired electron. If number of unpaired electron increases, then covalent character also increases, and this will strengthen the metallic bond. એ metallic bond ને strong કરતા જાય. Overlapping, like d-pi overlapping will help for the further strength of that metallic bond. And if metallic bond becomes more and more stronger, melting point will also rises. Melting point છે એ પણ હાઈ થશે, એ વધી જશે. તો આટલી કન્ક્લુઝન ઉપરથી આ પોઈન્ટ ઉપરથી આપણે એવું લખી શકીએ numbers of unpaired electron. For example, for the 3D series elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, Mn, then Fe, cobalt, nickel, copper and Zn. Electronic configuration એની ઉપરથી number of unpaired electron, numbers of unpaired electron, n is equal to scandium 4s2 3d1 d માં 1 3d2 3d3 આમાં ટોટલ અનપેડ કેટલા થાય? 6 થાય. 4s1 3d5 total unpaired electrons are 6. Entire arrangement will be unsymmetrical. આમ તો એ સિમેટ્રિકલ જ છે d5 પણ આખું 4s ની અંદર 1 છે એમ. આમાં છે એ કેટલા થાય? 5. આમાં પછી આવશે 4 3d6 એટલે 3d7 એટલે 3 3d8 એટલે 2. આની અંદર તો નહીં આવે ને, આની અંદર 4s1 ને આમાં ન હોય. નંબર ઓફ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા લખ્યા આપણે. હવે આપણે ગ્રાફ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. Melting point in Kelvin versus Z. Z means atomic number. કેટલા કેટલા છે એ આવે. તો સ્કેન્ડિયમને આપણે જવા દઈએ, અહીંથી છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. ટિટાનિયમમાં 2 અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન છે, એની કરતાં વેનેડિયમની અંદર વધારે હોય મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. વેનેડિયમ કરતાં છે એ ક્રોમિયમનું વધારે હોય. ક્રોમિયમ જે છે એની અંદર કેટલા અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન છે? 6.
એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન એવું કહે કે વેનેડિયમ છે એની એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન હાઈએસ્ટ છે. એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન એટલે આઇસોલેટ કરી નાખવાના છે, બરાબર. they must far from each other, they must apart from each other, that the isolated atoms cannot interact with each other, and that happens in only gaseous state. But we are right now converting solid into liquid, so there should be some attraction. તો આ તો તમારે ગેસની અંદર જ લઈ જાવ હોય ને તો આનો જે આનો તમે ગ્રાફ છે એ જુઓ ને એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશનનો, તમે છે અહીંયા આગળ ગ્રાફ જુઓ એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશનનો. અહીંયા એક ગ્રાફ એ આપણે આપેલો છે, એ અને આ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટનો ગ્રાફ બને, એ બે લગભગ સેમ જેવા બને. જો અહીંયા ફિગર 8.2 છે એ જુઓ, ટ્રેન્ડ્સ ઇન એન્થાલ્પીઝ ઓફ એટોમાઇઝેશન ઓફ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ જોયું તમે, આ રીતે આવે છે. એમાં વેનેડિયમની મેક્સિમમ હોય, પણ એટોમાઇઝેશન એન્થાલ્પી એટલે હાવ આઇસોલેટ જ કરી નાખવાના. અને આપણે વાત કરીએ છીએ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટની, એટલે કે મેલ્ટ થાય અને લિક્વિડ બને તો એમાં તો જે એટ્રેક્શન હોય, તો આના પ્રમાણે વેનેડિયમ આન્સર આવવો જોઈએ. અને અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન તો હજી જો ક્રોમિયમની અંદર સૌથી વધારે સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઇન્ટ્રેક્શન છે, એટલે વેનેડિયમ નહીં પણ ક્રોમિયમ છે એ સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ આવે, બરાબર છે. તમે એનું પણ અહીંયા આગળ છે એ જુઓ 3D સિરીઝની અંદર 8.1 ફિગર, ટ્રેન્ડ્સ ઇન મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ. એમાં ક્રોમિયમ જો હાઈએસ્ટ પીક પોઈન્ટ ઉપર છે. શું કામ? તો કે આમાં નંબર ઓફ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન આમાં 3 છે, એની કરતાં ડાયરેક્ટ ડબલ, સીધા ડબલ જ થઈ ગયા ને. તો ડાયરેક્ટ ડબલ થઈ ગયા એટલા માટે થઈ અને આ વેનેડિયમ નહીં વટી જાય. ગ્રાફ કોને મળી આવે? એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશનનો જેવો ગ્રાફ છે, ધી ગ્રાફ વેરી ધીસ graph of melting point and enthalpy of atomization are very resemble with each other, but they follows particular the second point strength of metallic bond and is depend on numbers of unpaired electron. આમ આવશે આની અંદર. હવે તમે એમ કહેતા હોય સાહેબ Mn ની અંદર છે એ 5 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એની અંદર એ છે એ વધારે સ્ટ્રેન્થ હોય, તો એ તમારી ભૂલ છે. જુઓ Mn છે તો એ Mn ની કન્ફિગ્યુરેશન શું છે? 3d5 and 4s2. આ 4s2 3d5, 5 electron are symmetrically arranged in degenerate 5 d orbitals, બરાબર ને. dz સ્ક્વેર માં એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, dx સ્ક્વેર માઇનસ y સ્ક્વેર માં એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, dxy માં હોય, બધામાં એક એક આવી જાય. સો it is entirely this d5 is highly symmetrical અને અહીંયા આગળ 4s2 છે. આવા કેસની અંદર શું થાય? z ઇફેક્ટિવને લીધે થઈ અને આ 4sના જે ઇલેક્ટ્રોન હોય ને એ આખા કવર કરી લે ડી ઓર્બિટલને, અને જેવા એ ડી ઓર્બિટલને કવર કરી લે એટલે એ મેટાલિક બોન્ડમાં પાર્ટિસિપેશન કરી ન શકે. આની પહેલાંમાં તમે જો સ્ટ્રક્ચર જોશો ને એમએનનું, તેમાં એક્સ કરેલો હતો અને પછી HCP એવું લખેલું હતું. એટલે એનું સ્ટ્રક્ચર એમાં પર્ટિક્યુલરલી મેટાલિક બોન્ડ છે એ બનતો નથી. આ સિમેટ્રિકલ એરેન્જમેન્ટ છે ને, એટલે due to the high Z effective, these electrons are highly attracted by its own nucleus. That's why this electron of d orbitals cannot contribute in strength of bond in metallic bond. Metallic bond ની અંદર આ કાંઈ ફાળો નથી આપતા એનો, અને કાંઈ ફાળો ન આપે એટલા માટે થઈ અને આના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હાવ અહીંયા નીચે હોય, ઇવન ટિટાનિયમ કરતાં ડિક્રીઝ થઈ જાય. This is Mn. હવે તો Fe માં, Fe ની અંદર છે એ શું થાય? Fe 3d6. હવે તો અનસિમેટ્રી આવી ને, હવે તો અનસિમેટ્રિકલ થઈ ગયા છે. તો હવે શું થાય? નંબર્સ ઓફ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થાય, એમ પાછા ઇન્ક્રીઝ થતા જાય. જો આમ આ Fe, પછી અહીંયા આગળ હવે પાછું ઘટે Fe, પછી આ કોબાલ્ટ, કોબાલ્ટ પછી નિકલ, અને પછી પાછું શું આવે? કોપર. ઝિંકની વાત નથી કરી આમાં, એટલે આપણે નથી કરતા, બાકી એનું બહુ લો હોય. તો આમ આવાનો ગ્રાફ બને. એ ગ્રાફ જે છે એ ડિપેન્ડ કોની ઉપર છે? બે ફેક્ટર ઉપર. એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન એની સાથે રિસેમ્બલ હોય, અને સ્ટ્રેન્થ ઓફ મેટાલિક બોન્ડ. ને મેટાલિક બોન્ડની સ્ટ્રેન્થ જે છે એ નંબર ઓફ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોનની હારે. જેટલા નંબર ઓફ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન વધારે એટલી મેટલ ટુ મેટલ ઇન્ટરેક્શન
મેટાલિક બોન્ડ એ બને ને કોવેલેન્ટ બોન્ડથી નહીં વધારે એને સ્ટ્રોંગ કરતા જાય એવું થાય, અને એવું મેક્સિમમ હેની અંદર થાય ક્રોમિયમમાં. અને ક્રોમિયમની અંદર 3d5 4s1 4s1 છે ત્યાં, એમાં 4s2 નથી. અને 4s1 છે એટલા માટે થઈને એ બે એના બોન્ડ બધા બહુ સ્ટ્રોંગ હોય. આની અંદર શું થાય મેં તમને લોજિક કહી દીધું. અચ્છા, પછી Fe માં ફરીથી 4, પછી 3 2 1 ને પછી હાવ ડિક્રીઝ થઈ જાય. તો આવો આનો એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન ને એના બેને કમ્પેરિઝન કરો તો ગ્રાફ સેમ જેવા જ હોય. તમે અહીંયા આગળ છે એ ફરીથી ગ્રાફ છે એ જુઓ, જો 8.1 નંબરની ફિગર ટ્રેન્ડ્સ ઇન મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, એ આખો ગ્રાફ જોઈ નાખો. આજે આપણે વાત કરી આ 3D સિરીઝ છે એની માટે વાત કરી. આવું નવું પછી કોની માટે વાત કરી શકીએ આપણે? 4D સિરીઝ માટે કરી શકીએ, 3D 5D સિરીઝ માટે છે એ વાત કરી શકીએ. લોજિક તો સેમ એકનું એક જ છે. તો આની અંદર તમારે એવું જોવાય, ક્રોમિયમની ઈજ ગ્રુપની અંદર કોણ આવે? ક્રોમિયમ એટલે લગભગ 6થો ગ્રુપ થશે, બરાબર? 6 નંબરનો ગ્રુપ થાય. તો એની અંદર ક્રોમિયમ, પછી એની નીચે મોલિબ્ડેનમ, એની નીચે ટંગસ્ટન. તો ક્રોમિયમ કરતાં છે એ MO મોલિબ્ડેનમ વધારે, અને ટંગસ્ટન W ટંગસ્ટન 74 એનું હાઈએસ્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ મળે. એટલે આ જ ગ્રુપની અંદર તમે જો વિચારતા હોય તો MP ઓર્ડર ઓફ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ક્રોમિયમ લેસ ધેન મોલિબ્ડેનમ લેસ ધેન ટંગસ્ટન. આખા પિરિયોડિક ટેબલમાં ટંગસ્ટન છે એનું હાઈએસ્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હોય, બરાબર? અને એ કેટલું છે? હાઈએસ્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ ટંગસ્ટન, અને ટંગસ્ટન છે એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ MP ઓફ ટંગસ્ટન એ લગભગ 3400 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ એટલું હોય. લોએસ્ટ કોનું હોય? આ જે છે એ હાઈએસ્ટ છે. અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ મર્ક્યુરી Hg એ કેટલું? -38 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, 37 જેટલું કે 38 જેટલું છે. આ લોએસ્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટમાં. એમાં એક્સેપ્શનલ, આની અંદર એક્સેપ્શન ક્યાં ક્યાં છે? Mn એન્ડ TC. Mn ની નીચે શું આવે? TC ટેકનેશિયમ. મેં તમને કીધું ને આ સિન્થેટિક એલિમેન્ટ છે, આર્ટિફિશિયલ એલિમેન્ટ છે. તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટની અંદરથી છે એ આ બધા પોઈન્ટ્સ છે એ નોટ કરવા જેવા હતા. એટલે આ જે કાંઈ બે પોઈન્ટ્સ છે અમુક એ તમે નોટ કરી નાખશો. અને ગ્રાફની અંદર તો બીજા બધા કાંઈ બનાવવાની જરૂર નથી, તમે ખાલી ગ્રાફ જોઈ લો. આપણે 3D વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આની હવે આપણે વાત કરીએ આમાં જે આપેલું છે એ પ્રમાણે. In figure number 8.1 depicts the melting point of the 3D, 4D and 5D transition metals. The high melting point of this series are attributed to involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to ns electron in the interatomic metallic bonding. એની મેં તમને વાત કરી જ કરી, બરાબર? ડી ઓર્બિટલ હોય એ શું કરે? બોન્ડને સ્ટ્રેન્થ કરે, એનું કન્ટ્રીબ્યુશન આપે મેટાલિક બોન્ડની અંદર થ્રુ કોવેલેન્ટ ઇન્ટરેક્શન. In any row, the melting point of this metal rise to a maximum at D5 except for anomalous values of Mn and Tc and fall regularly as the atomic number increases. આ પણ તમને વાત કરી, એક્સેપ્શન અહીંયા આગળ લખી નાખ્યું, બરાબર? They have high enthalpies of atomization which are shown in figure number 8.2. The maxima at about the middle of each series in the series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for the strong interatomic interaction.
In general, greater the number of valence electrons, stronger is the resultant bonding. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal with very high enthalpy of atomization, that is very high boiling point, tend to be noble in their reaction. See later for the electrode પોટેન્શિયલનો એનો જ્યારે પોઈન્ટ જોઈશું ને ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલનો ત્યારે એની આપણે આખી વાત કરવાના છીએ. Another generalization that may be drawn from the figure 8.2 is that metal of the second and third series have greater enthalpies of atomization than corresponding elements of first series. This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compounds of the heavy transition metal. આ પોઈન્ટ છે એની પણ તમને વાત કરું. આ પોઈન્ટ મેં તમને એક તો વાત કરી કે મેટલ કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવે, એની જ વાત અહીંયા આગળ કરી, બરાબર. ફ્રીક્વન્ટલી occurrence મેટલ બોન્ડિંગ, એનું એક એક્ઝામ્પલ પર્ટિક્યુલરલી તમને લઈને અહીંયા હું કહું છું. રેહનિયમ Re2 Cl8-2 આ જે કમ્પાઉન્ડ છે ને આમાં રેહેનિયમ અને આરેનિયમ એકબીજારે 4 બોન્ડથી જોઈન્ટ થયા હોય. પેલો બોન્ડ બને એને શું કહેવાય? સિગ્મા. પછી જે બોન્ડ બને એને શું કહેવાય? પાઈ. અને પછીના પાછા બોન્ડ બને એને શું કહેવાય? ડેલ્ટા. મેં તમને એક વખત કીધું હતું ડેલ્ટા બોન્ડ ઇઝ પોસિબલ. તો અહીંયા આગળ રેનિયમ ને રેનિયમ, ધીસ ઇઝ ધી બ્યુટી ઓફ ધી ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી. ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીની અંદર બોન્ડ બહુ વધારે બને. ઓર્ગેનિકની અંદર કાર્બન 4 એટલે 4 જ હોય, એ ફિક્સ થઈ ગયું. પણ ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી એટલે નંબર્સ ઓફ બોન્ડ મે બી મોર ધેન 3 ઓલ્સો પોસિબલ. સો ઇટ ક્રિએટ્સ એન ઇન્ટરેસ્ટ ઇન સ્ટડીંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર કમ્પાઉન્ડ. એટલે આ ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી જે હોય ને એ વાઇડ બહુ હોય, એટલે આમ ડીપ બહુ હોય. આપણે વાત કરીએ ને ડીપ, અને ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીમાં કમ્પાઉન્ડ બધા બહુ બને. એમાં કેટેનેશન ઉપર બેઝ ચાલતું હોય. આની અંદર છે એ બોન્ડ ને એવું બધું અલગ અલગ હોય. વેરાયટીઝ છે આની અંદર બધી ઓછી હોય, પણ જે હોય એ બધું બહુ ડીપમાં હોય. અને ઓલામાં વેરાયટી નંબર્સો બહુ હોય, વાઇડ બહુ હોય એ, બરાબર. તો આની અંદર મેટલ આ ડેલ્ટા બોન્ડ છે ને કોવેલેન્ટ ટાઈપના બોન્ડ છે. બે ડી ઓર્બિટલનું ઓવરલેપિંગ થાય, લેટરલ ઓવરલેપિંગ ઓર સાઇડ વે ઓવરલેપિંગ, એના લીધે થઈ અને આ છે એ બનતા હોય આવા ટાઈપના બોન્ડ. તો એનો પણ મેં અહીંયા આગળ તમને એક પોઈન્ટ કીધો. હવે આપણે છે આની પછીનો નેક્સ્ટ ટોપિક ડિસ્કસ કરીએ. એટોમિક એન્ડ આયોનિક રેડિયાઈ. એટોમિક એન્ડ આયોનિક રેડાઈ. આમાં આપણે 3D 4D અને 5D ની વાત કરવાના છીએ. પહેલાં હું અહીંયા આગળ એક ગ્રાફ પ્રિપેર કરી નાખું છું. જુઓ, graph will be look like radius in picometer as a function of z, atomic number z. This graph will be like this. Initially radius decreases, then after it becomes constant, and then it increases. See further here, initially it decreases, then becomes constant and further increases. Initially radius increases, then becomes constant, and then further radius increases. Why this type of thing happens? When we learn the periodic table at that time in P block or S block, we saw that radius decreases continuously or volume of the atom decreases continuously, but this is not the case in D block element. I have drawn here this line for 3D series only. There is some kinds of deviation here.
Initially it decreases, then becomes constant and further increases. Now we want to see why this thing happens. What are the reasons are working? What are the grounds are there behind this? So let us discuss the what is the actually scenario is. In 3D series, the elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. This is 3D series. You are also familiar with two terminologies. First one is Z effective, that is to say effective nuclear charge, and you may also know that SE, screening effect. Screening effect decreases in the following order: S can screen mostly, then followed by P, then D, and lastly F. As the cloud of F orbital and D orbitals are diffused in the space, they can they can સ્ક્રીન વેરી લિટલ બીટ. એ બહુ ઓછા છે એ સ્ક્રીનિંગ કરે, આ બે વધારે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ શો કરી શકે. આ બે ટર્મિનોલોજીથી છે એ તમે પરિચિત છો. યુ પીપલ આર already familiar. These terms are used in periodic table. Now see what happens as we going from left to right in particular 3D series. Continuously Z increases one by one. That is, one proton increases in nucleus. See here, this is nucleus, this is 3D series and this is 4D series. અહીંયા વચ્ચે બીજા બધા એનર્જી લેવલ હોય પણ એવું નથી બતાવતો. તો આ 3D અને પછી અહીંયા શું હોય 4S. Ultimately this is nothing but NS and this is N minus 1D penultimate shell. Electron will enter in D orbital in penultimate subshell, D subshell. આમાં અહીં ઇલેક્ટ્રોન નથી એન્ટર થવાના, ક્યાં થવાના છે ડીમાં. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થવાના છે ડીમાં. તો તમે ટિટાનિયમમાંથી સપોઝ વેનેડિયમમાં જાઓ તો એક ઝેડ અહીંયા આગળ ઝેડ ઇન્ક્રીઝ થાય, પ્રોટોન ઇન્ક્રીઝ થાય અને ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થાય. ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જનરલ કોન્ફિગ્યુરેશનમાં જુઓ તો 4s2, ધેટ મીન્સ કે આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ. આ બે છે. હવે શું થાય કે સ્કેન્ડિયમમાંથી ટિટેનિયમમાં જાઓ તો આમાં ન્યુક્લિયસ જે છે એની અંદર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય, સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થાય પણ એ કેમાં આવે આમાં ડીમાં. અને ડી ઓર્બિટ જે છે એનો સ્ક્રીનિંગ પાવર કેવો છે લેસ. એસનો મેક્સિમમ હોય. શું કામ? સપોઝ કે આ ન્યુક્લિયસ છે તો એસ ઇઝ સ્ફેરિકલ ઇન શેપ. તો આ બધા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બધા ઘેરી લે, આને ઘેરી લે. આ બધી ડેન્સિટી, પ્રોબેબિલિટી ડેન્સિટી ને એવું બધું તમે શીખ્યા છો, સાઈ ને ફલાણું ઢીકણું. હવે ડી ઓર્બિટલ હોય તો એ તો ડિફ્યુઝ શેપમાં હોય અને એસ કરતાં એનો શેપ એ મોટો હોય, ડબલ ડમ્બેલ આવું હોય. આમાં ઇલેક્ટ્રોન બધા ક્યાં હોય અહીંયા આગળ જો. આ ન્યુક્લિયસને બહુ ન કવર કરી કે બહુ ઢાંકી ન કે, બરાબર. તે કેન નોટ સી એચ ધી ન્યુક્લિયસ. ન્યુક્લિયસની છે એને ફરતે સરાઉન્ડિંગ ન થાય કે, એટલે આનું જે છે એ સ્ક્રીનિંગ પાવર બહુ ઓછો હોય, એસનો વધારે, ડીનો ઓછો હોય. હવે સ્ક્રીનિંગ ઇઝ લેસ because electrons are newly entered electrons are coming in d orbital and d orbital has very little screening effect. અને ઓછી સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ હોય એટલે થઈ અને શું થાય કે આ ઝેડ ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયસ જે અહીંયા ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એનો પાવર બહુ વધારે હોય. આ શું કરે? આને બેન ખેંચી લે, હારી પેટના ખેંચે. ખેંચે એટલે શું થાય? વોલ્યુમ વિલ બી રિડ્યુસ્ડ, એટોમિક સાઇઝ વિલ બી ડિક્રીઝીસ. Why this is happen? Because from scandium to Mn, Z અહીંયા આગળ છે એ થતું હતું શું? રેડિયસ ડિક્રીઝીસ. શું કામ? વોટ ઇઝ ધી રીઝન બિહાઇન્ડ ઇટ? તો Z effective is greater than screening effect. Screening effect છે Z effective will be dominating over screening effect.
આને ડોમિનેટ કરી ગયું, અને ડોમિનેટ કરી જાય કારણ કે અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન તો બધા છૂટા છવાયા આવવાના છે, એ કાંઈ સ્ક્રીનિંગ નથી કરી શકવાના. સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ઇઝ વેરી લેસ. તો ઝેડ ઇફેક્ટો જે છે એ આને વટી જાય, અને એટલે એ ખેંચશે, ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે એટલે બધા નજીક નજીક થઈ જાય. તો શું થાય, ઇનિશિયલી અપ ટુ મેંગેનીઝ રેડિયસ વિલ ડિક્રીઝીસ. then after you can see here the radius becomes constant. શું કામ આવું થાય? હવે અહીંયા આગળ 26 3d6 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? 6 ઇલેક્ટ્રોન. હવે 6 ઇલેક્ટ્રોન કે એવું કંઈક થઈ ગયું હોય સપોઝ કે, તો હવે જેવો અહીંયા ન્યુક્લિયસમાં ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય ને એવો સામો ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થાય. That means they will counterbalance, they will nullify the effect of each other. The decreasement and increasement will be nullified by each other. બે એ હરભર થઈ જાય, હરખું થઈ જાય. જેટલો સેન્ટરની અંદર પોઝિટિવ ચાર્જ ઝેડ ઇફેક્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલું જ સામે છે એ શું થાય, નાવ ધે વિલ ટ્રાય ટુ રિપેલ. આ ઇલેક્ટ્રોન શું કરે, જો રિપલ્શન કરે ને તો આ જેટલું ખેંચે એટલો આને આઘો ભગાડે. બરાબર. આપણે જેને છે એ કહેવાય ને કે આનો એ ક્યાંય એક કઈ બાજુ છે એ જઈ ન કે સેન્ટરની અંદર જ રહે. તમારે વેક્ટરની અંદર રીતે છે એ આવતું હોય ને, બરાબર ને, માઇગ્રેશન ક્યાંય ન થાય, એ જ પોઈન્ટ ઉપર રહે. સપોઝ કે એક પોઈન્ટ હોય, ડસ્ટર હોય, આની ઉપર તમે 5 કિલો જૂલ એનર્જી આમ લગાડો, સેમ એનર્જી તમે અહીંથી લગાડો તો આ બે બાજુ જ તમે લગાડો, વેક્ટર એક પ્લસ એક્સ એક્સ માઇનસ એક્સ, તો આનું જે પણ કાંઈ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થવાનું હોય ડસ્ટરનું એ કેવું હોય, 0 હોય કે નહીં? તો એ એકબીજાને નલિફાય કરે. એમ ઝેડ ઇફેક્ટિવ જેટલો આને એટ્રેક્ટ કરે એટલા ઇલેક્ટ્રોન એને શું કરે, રિપેલ કરે. બોથ ફિનોમિનન વિલ અકર સાયમલ્ટેનિયસલી અને the overall effect will be nullified. તો અહીંયા આગળ that's why radius remains constant. અહીંયા આપણે લખીએ તો r is constant. Why? Because z effective about to screening effect, આ બે લગભગ હરખા જ છે. z effective is equal to screening effect. પછી શું થાય, આ કોપર ને ઝિંક, હવે કોપરમાંથી તમે ઝેડ ની અંદર જાઓ તો 3d10, આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા, 10. હવે આ 10 ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું કરે, રિપલ્સિંગ. નાઉ રિપલ્ઝન વિલ બી ધ ડોમિનેટિંગ ફેક્ટર. તો ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઓછું હોય, ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઇઝ લેસ એઝ કમ્પેર ટુ સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ. સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ in terms of repulsion and z effective gives attraction. આ એટ્રેક્શન આપે ને હવે આ શું આપે, રિપલ્શન. સ્ક્રીનિંગ તો એ બહુ નથી કરતું ન્યુક્લિયસને, પણ રિપલ્શન તો કરીએ કે ને. તો રિપલ્શન છે એ બહુ વધી જાય અને ડ્યુ ટુ ધીસ ટાઈપ ઓફ રિપલ્શન રેડિયસ ઇન્ક્રીઝીસ ફ્રોમ કોપર ટુ ઝેડ. તો ઝેડની રેડિયસ વધારે હોય, બાકી બધાની ઓછી હોય. આવું આની અંદર થાય. રેડિયસ માટે થઈને છે એ આપણે અહીંયા ફિગર પણ બતાવેલી છે, તમે જુઓ. આ એક આખી અહીંયા ફિગર આપી છે, જુઓ. આમાં શું છે, સ્કેન્ડિયમ, ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ, એમએન રેડિયસ આપેલી છે, એની નીચે યટ્રિયમ, ઝિર્કોનિયમ. જો આવો ગ્રાફ છે એ મેળો. પહેલી લાઈન છે એ તમે જુઓ, કન્ટિન્યુઅસલી ડિક્રીઝ થાય, પછી પાછું કોપર ટુ ઝિંકમાં શું થયું, ઇન્ક્રીઝ થયો કે નહીં? તો કોપર ટુ ઝિંકની અંદર એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, રેડિયસની વાત છે. આવું છે એ આપણને જોવા મળે. આવું શું કામ થયું એનો આઈડિયા હવે તમને આવવો જોઈએ કે આની પાછળનું છે એ પર્ટિક્યુલરલી રીઝન શું હતું. એની પાછળ આ રીઝન હતું. આમાં કોઈ ડાઉટ ન રહેવો જોઈએ. હવે આમ તો જેટલું લોજિકલી આપણે સમજવા થાય એટલું આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ. હવે આ મેં વાત કરી, આ તો 3D સિરીઝની વાત કરી. 4Dની વાત કરો, 5Dની વાત કરવાની. વસ્તુ તો બધામાં લગભગ સેમ જેવી જ રહેશે, પણ ચેન્જ ક્યાં આવે, આ 3D જે છે, 3D મીન્સ એ કેમ આવે, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4માં આવે. 4D મીન્સ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5માં.
તો હવે n=4 ટુ n=5 માં એક જ ગ્રુપની અંદર તમે ટોપથી બોટમ જાઓ બાય ઇન્ક્રીઝિંગ 1 ક્વોન્ટમ નંબર, એનર્જી લેયર 1 છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય, એક n વધી જાય, તો એક નવું એનર્જી લેયર એની અંદર બને અને એ છે એ સમવોટ ડિસ્ટિંગ ફ્રોમ ધી ન્યુક્લિયસથી થોડુંક આઘું હોય, તો હવે વોલ્યુમ શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય. તો રેડિયસ જે છે એ 4Dની, આ 3Dની વાત થઈ, 4Dની અહીંયા ક્યાંક આવશે, બરાબર? એમાં આવું બધું તો આવશે જ, ત્યાં આમને આવું બધું કંઈક હશે, એની અંદર પણ આવું થશે. હવે 4Dની ને 5Dની વાત કરો તો સરપ્રાઇઝિંગલી અહીંયા આગળ 5D છે એ અહીંયા જ આવશે, આમ બે ભેગા થઈ જાય. આપણી બુકમાં આખો પરફેક્ટ ગ્રાફ નથી બનાવ્યો, બનાવવાની જરૂરી નથી, આપણે આવું ટાઈપનું કંઈક આવે. આ જે બનાવ્યું ધીસ ઇઝ 5D, આ બે ભેગા થઈ ગયા. આવું શું કામ થયું? ઘણા બધા આમ ભેગા થઈ જાય છે, સેમ જેવું લગભગ થઈ જાય છે. આવું કેમ થાય? અને એ તમે જુઓ, આ 3D ને 4D વચ્ચે જે રેડિયસનો ડિફરન્સ હતો એટલો 4D અને 5D વચ્ચે નથી, બહુ ઓછો ડિફરન્સ છે. એવું થવાનું રીઝન જે છે એ છે લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન. તો હવે આપણો પોઈન્ટ આવે છે લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન. લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન શું છે? વોટ ઇઝ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન એ સમજીએ. આને હું જવા દઉં છું. સિરીઝ લખીએ 3D 4D એન્ડ 5D. 3Dમાં ક્યાં એલિમેન્ટ્સ આવે? સ્કેન્ડિયમ, પછી ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ અપ ટુ Zn. આપણે તો ગ્રુપ પણ બનાવવાના છે, તો સ્કેન્ડિયમ, યટ્રિયમ એન્ડ લેન્થેનમ. પછી અહીંયા ટિટાનિયમ, ઝર્કોનિયમ Zr 40 એટોમિક નંબર એનો હોય. હાફનિયમ HF, હેફનિયમ HF, વેનેડિયમ, નિયોબિયમ, ટેન્ટાલમ Ta, ક્રોમિયમ, મોલિબ્ડેનમ, ટંગસ્ટન. પછી અહીંયા આગળ આવું અપ ટુ આ ક્યાં આવે? કેડમિયમ. ને અહીંયા આગળ આવે Hg મર્ક્યુરી. હવે બરાબર જ આપણે જો જોઈએ ને તો એક વાત તો ફાઇનલ છે, 3D એટલે n= કેટલા હોય? 4. આ n=5. તો એક n વધી જાય તો સ્કેન્ડિયમ કરતાં યટ્રિયમની સાઇઝ મોટી હોય, ટિટાનિયમ કરતાં ઝર્કોનિયમ વધારે હોય, વેનેડિયમ કરતાં નિયોબિયમ, ક્રોમિયમ કરતાં એમઓ, સેમ એ જ રીતે ઝિંક કરતાં કેડમિયમ વધારે હોય. આવું થશે. હવે આમાંથી તમે આમાં આવો, ઝર્કોનિયમમાંથી હાફનિયમમાં. ઝર્કોનિયમ છે એનો નંબર છે 40, આનો છે એ 72, અહીંયા આગળ છે એ 57 ને આ છે એ 39. 39 to 40 અહીંયા કાંઈ નથી, પણ અહીંયા ડિફરન્સ શું આવ્યો? આ 57 થી 72. તો અહીંયા આગળ કંઈક કાંડ થઈ ગયા. અહીંયા આગળ આવી કોણ ગયું હોય? આમાંથી યાદ કરો જ જઈ, આમાંથી એક આખો બ્લોક બહાર નીકળે. કયો? 4f. અહીંયા કઈ ઓર્બિટલ આવેલી હોય? 4f. તો 4f ઓર્બિટલ છે ને આપણે એ જે સિરીઝ બને એને શું કહીએ? લેન્થેનાઇડ. તો એની ઉપરથી નેમ શું આપ્યું છે? લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન. શું છે હવે એ વાત કરું. આને હું લખું છું અહીંયા આગળ ટિટાનિયમ, ઝર્કોનિયમ એને. ટિટાનિયમ, ઝર્કોનિયમ એન્ડ HF. ટિટાનિયમ છે એનો કેટલો? 22, ઝર્કોનિયમનો 40 અને આ 72. ટિટાનિયમમાંથી તમે છે એ ઝર્કોનિયમમાં જાઓ, કેટલાનો ડિફરન્સ આવે? 18 પ્રોટોન, 18 પ્રોટોન. બટ
if you will move from zirconium to hafnium, the difference is 32. આ 32 પ્રોટોનનો ડિફરન્સ આવ્યો. હવે 32 પ્રોટોનનો ડિફરન્સ મીન્સ તમે જુઓ, આની કરતાં આની અંદર ટિટાનિયમ કરતાં ઝર્કોનિયમ જે છે એની અંદર પ્રોટોન છે એ કેટલા છે 18 જેવા વધારે, પણ અહીંયા ડબલ જેવા થઈ ગયા લગભગ 32. તો ઝેડ ઇફેક્ટિવ છે એ વિલ બી પ્રોમિનન્ટ, એ જે છે એ બહુ ઇફેક્ટિવ બની જાય ઝેડ ઇફેક્ટિવ. 32 એટલે વધારાના જે પણ કાંઈ આની અંદર પ્રોટોન્સ આવ્યા એ બધા જ શું કરે, ન્યુક્લિયસ ઉપર એટ્રેક્શન વધારે. બીજું અહીંયા ઓર્બિટલ કઈ છે એફ, અને એફ ઓર્બિટલ હોય તો એનું સ્ક્રીનિંગ કેવું છે લિસ્ટ. તો સ્ક્રીનિંગ ઓછું અને પ્રોટોન વધારે, તો કોનું હાલે આમાંથી, આનું હાલ છે ઝેડ ઇફેક્ટિવ મોર. ઝેડ ઇફેક્ટિવ મીન્સ વોટ ઇઝ ધ ઝેડ ઇફેક્ટિવ, ઇટ ગીવ્સ નેટ એટ્રેક્શન. તો એટ્રેક્શન વધી ગયું અને સામે ઓપોઝ કરવાવાળું કોઈ નથી, ને એટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થતું જાય તો શું થતું જશે, સાઇઝ વિલ બી ડિક્રીઝિસ. તો અહીંયા તમે આ 18 પ્રોટોનનો ડિફરન્સ છે, તો અહીંયા તમે જુઓ 3D અને 4D વચ્ચે ગેપ વધારે છે. સીધો કેટલો થઈ ગયો 32. 32નો શું કામ થઈ ગયો, વચ્ચે કઈ ઓર્બિટલ આવી એફ, અને એફની અંદર છે એ સ્ક્રીનિંગ કેવું છે લિસ્ટ. તો એફનું છે એ સ્ક્રીનિંગ લિસ્ટ હોય તો એટ્રેક્શન બહુ વધી જાય, એટલે આ બે વચ્ચે જો સાઇઝનો ડિફરન્સ બહુ ઓછો છે. એ જે ફિનોમિનન છે એને કહેવાય લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન. અને એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધીસ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન, રેડિયસ ઓફ 3D and 4D and 5D નિયરલી બીકમ સેમ. આને આપણે અહીં આગળથી હું જવા દઉં છું, આને આપણે અલગ કરી નાખવાનીથી, કારણ કે અહીં આગળથી જ ઓર્બિટલ સ્ટાર્ટ થાય છે ને ત્યાં અહીં સુધી. આમ આ ઝર્કોનિયમ ને હાફનિયમની લગભગ રેડિયસ સેમ હોય, નિયોબિયમ અને ટેન્ટાલમની સેમ હોય ડ્યુ ટુ ધીસ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન. મોલિબ્ડેનમ ટંગસ્ટનની સેમ હોય, કેડમિયમ એન્ડ મર્ક્યુરીની સેમ હોય, છેક સુધી ચાલે. આમાં એવું ન થાય, અહીંયા એફ ઓર્બિટલ તો અહીંથી આવે, અહીંયા તો આમ જ હોય. તો સ્કેન્ડિયમ કરતાં એટ્રિયમ વધારે, એટ્રિયમ કરતાં લેન્થેનમ છે એ વધારે છે. ટિટેનિયમ ઝર્કોનિયમ, પછી આ બે કેવી સેમ. અલ્ટિમેટલી હું કોમન અહીંયા લખું ને તો આમ થાય, જુઓ આ રીતે લખી શકાય કે આર 3D કરતાં 4D અને 4D ને 5D ની કેવી હોય સેમ. તો રાઉન્ડ અબાઉટ છે એ બે સેમ હોય. તમને એવા ક્વેશ્ચન છે એ પૂછે છે કે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પેર હેવ સેમ એટોમિક રેડિયસ ઓર આયોનિક રેડિયસ. આયોનિક રેડિયસમાં પછી આ જ ફોલો કરવાનું છે, એમાં કંઈ નવું નથી. પણ કન્ડિશન એટલી કે +2 ની કમ્પેરિઝન કરતા હોય તો +2 જ લેવાના, પછી +2 ની +3 ની નહીં કરવાની. +2 +3 જાઓ તો 3 ની તો નાની જ હોય. પિરિયોડિક ટેબલ તમારે જોઈ લેવાનું. એ બધા લોજિક તો પછી મારે તમને ન શીખવાડવાના હોય, એ તમને ખબર પડવી જોઈએ. ઓકે, તો રેડિયસ જે છે એ 3D એની સૌથી ઓછી હોય, પછી 4D અને 5D આ બેની સેમ હોય. આ બેની સેમ હોવાનું રીઝન શું છે, ડ્યુ ટુ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન. તો લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન છે એને લીધે થઈ અને આ બેની રેડિયસ છે એ સેમ બની જાય. એ એક પોઈન્ટ તમને એ પણ છે એ હું કહી દઉં, 3D ની અંદર જો આખો તમે આ ડી સેક્શનની વાત કરતા હોય ડી બ્લોકમાં, તો એમાં લેન્થેનમ આ હાઈએસ્ટ રેડિયસમાં હોય અને નિકલ આની છે એ લોએસ્ટ છે, આની સૌથી નાની સ્મોલેસ્ટ. બરાબર, લોએસ્ટ એવું તો ન લખાય પણ સ્મોલેસ્ટ. તો આ સ્મોલેસ્ટ રેડિયસ આની, અને આ જે છે એ લેન્થેનમ લાર્જેસ્ટ છે, લાર્જેસ્ટ. તો લેન્થેનમ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ એમંગ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ એન્ડ નિકલ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ. એક વાત એ પણ છે કે એસ બ્લોક છે એની મેક્સિમમ હોય, પછી ડી બ્લોક વચ્ચે આવે ને પછી પી બ્લોક આવે. આ તો તમને ખબર જ છે, પણ જેમ છતાં અહીંયા આગળ મેં મેન્શન કરી દીધું. તો કોને લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન નહીં કહેવાય એમાં પણ તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે. હવે આપણે વાત કરી લઈએ સાથે સાથે ડેન્સિટીની. આને બધાને હું જવા દઉં છું, આનું કંઈ કામ નથી. એટલે આમાં પછી વચ્ચેના તમારે સમજી લેવાનો. સપોઝ કે નિકલ, પેલેડિયમ,
પ્લેટિનમ હોય તો નિકલ જે છે એની કરતાં પેલેડિયમની વધારે, અને પેલેડિયમ પ્લેટિનમની લગભગ સેમ જેવી ડેન્સિટી D is equal to m/v. માસ અપોન વોલ્યુમ 3D સિરીઝની અંદર જ છે એ જો વાત કરીએ તો સ્કેન્ડિયમ ટુ કોપર તમે જાઓ તો ડેન્સિટી ડિક્રીઝીસ, અને ફર્ધર કોપરથી તમે છે એ Zn ઉપર જાઓ, અહીંયા ડેન્સિટી છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ક્રીઝ થાય, વોલ્યુમ છે એ ડિક્રીઝ થતું હતું ને એટલે તો ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થાય, અને અહીંયા આગળ ડેન્સિટી ફરીથી ડિક્રીઝ થાય. ઝિંકમાં ખબર ને વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જતું હતું, તો ડેન્સિટી આની કેવી હોય? ઓછી. 3Dની અંદર 3D સિરીઝમાં સ્કેન્ડિયમની છે એ લોએસ્ટ હોય અને કોપર જે છે એ હાઈએસ્ટ હોય. આખા પીરિયોડિક ટેબલની અંદર વાત કરીએ તો ઇરિડિયમ જે છે આની ડેન્સિટી ઓફ ધ ઇરિડિયમ ઇઝ ધી હાઈએસ્ટ ઇન ધી એન્ટાયર પીરિયોડિક ટેબલ. In the entire periodic table, IR is the dense metal, is the most dense metal. એની ડેન્સિટી કેટલી છે? ઇરિડિયમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 22.61 ગ્રામ પર સેમી ક્યુબ. આવું નવું ઓસ્મિયમનું છે. ઓસ્મિયમ જે છે એ 22.57, આટલો જ ડિફરન્સ છે, બીજો કાંઈ ડિફરન્સ નથી. ખરેખર જોવા જાવ ને તો ઓસ્મિયમ આન્સર આવવો જોઈએ, પણ આપણે આ એક્સેપ્ટ કરેલું છે એટલે આને આપણે આ રાખીએ છીએ. આપણા ચેપ્ટરમાં આ આપેલું છે. લોએસ્ટ કોણ હોય આખા પીરિયોડિક ટેબલમાં? એટલે આપણે ટી બ્લોકની જો વાત કરું તો આ તો મેં આ આખાની વાત કરી તો એ સ્કેન્ડિયમ છે ડી બ્લોકમાં, બરાબર. સ્કેન્ડિયમ જે છે એની લગભગ 3.4 કે 3.2 ગ્રામ પર સેમી ક્યુબ આટલી ડેન્સિટી છે. ડેન્સિટીની વાત પૂરી કરી નાખીએ આપણે. ડેન્સિટીમાં આટલો પોર્શન છે એ આવે. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો અમુક MCQને એ હશે. અહીંયા આગળ છે હવે સ્લાઇડની અંદર આપણે જોઈએ. જો 8.3.2 variation in atomic and ionic sizes of transition metal. In general, ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number. This is because the new electron enters a d orbital each time the nuclear charge increases by unit. It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective, and hence net electrostatic attraction between nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases. The same trend is observed in atomic radii of a given series. However, the variation within a series is quite small. An interesting point emerges when atomic size of one series are compared with those of the corresponding element in the other series. The curve in figure 8.3 shows an increase from the first 3D to second 4D of the elements, but radii of the third 5D series are virtually the same as those of corresponding members of the second series. This phenomenon is associated with the intervention of 4f orbitals, which must be filled before the 5D series of elements begins. મેં તમને 4f ની લીધે થઈને આવું થાય એની વાત તમને આખી કરી. જુઓ હેડિંગ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રાક્શન. The filling of 4f orbitals, the 4f
orbital before 5d orbital results in a regular decrease in atomic radii called lanthanoid contraction, which essentially compensates for the expected increase in atomic size with increasing atomic number. The net result of lanthanoid contraction is that the second and the third D series exhibit similar radii. ફોર એક્ઝામ્પલ જો અહીંયા આપેલું છે એક્ઝામ્પલ ગ્રેશિયા ઝર્કોનિયમ છે એની 160 પાઇકોમીટર છે, હાફનિયમ 159 પાઇકોમીટર, બેની લગભગ સેમ જેવી થઈ ગઈ and have very similar physical and chemical properties much more than expected on the basis of unusual formally relationship. પછી આ ગ્રાફ આપેલો છે, ગ્રાફની તમે જુઓ, મેં તમને ડિફરન્સની વાત કરી દીધી. The factor responsible for the lanthanoid contraction is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series is attributed to the similar cause, that is the imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals. However, the shielding of one of 4f electron by another is less than that of one d electron by another, and as the nuclear charge increases along the series, there is very regular decrease in size of the entire 4f orbitals. The decrease in metallic radius coupled with increase in atomic mass resulting in general increase in density from these elements. Thus, from titanium to copper, the significant increase in density may be noted. એનું પણ છે એ ટેબલ આપેલું છે, એની પણ આપણે કંઈ વાત કરવી નથી. અચ્છા, હવે એક્ઝામ્પલ છે એ જુઓ 8.2. વાય ડુ ધ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ exhibit higher enthalpies of atomization? So, because of large number of unpaired electrons in atoms, they have stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between atom, resulting in higher enthalpies of atomization. આની આપણે enthalpy of atomization છે એની વાત કરી. અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બધું ડિપેન્ડ કરે છે. ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન જો 8.2. In the series scandium Z is equal to 21 to Zn, Z is equal to 30, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest, that is 126 kilojoule per mole. Why? આવું છે એ શું કામ હોય? તો તમને ખબર છે કે ડી ઓર્બિટલ છે એ Zn ની અંદર કમ્પ્લીટ હોય અને Zn ની છે એ ડી ઓર્બિટલ છે એ કમ્પ્લીટ હોય તો it cannot participate, it cannot take part in metallic bond, and that's why enthalpy of zinc is very lowest. અહીંયા પણ એ જ રીઝન આપેલું હોય. In the formation of metallic bonds, no electrons from 3d orbitals are involved in the case of zinc, while in all other metals of 3d series, electrons from d orbitals are always involved in the formation of metallic bond. 9 છે એક હવે MCQ છે જોઈએ જુઓ. Reason of the lanthanoid contraction is a negligible screening effect of f orbitals. f orbitals છે એની negligible screening effect, પછી increase in nuclear charge, આ most affecting factor થઈ જશે, negligible screening effect of f orbitals. તો આપણે એને જ આન્સર કરીએ. 12 છે એ જુઓ. Because of lanthanoid contraction, which of the following pair of elements have nearly the same atomic radii? Numbers in the parenthesis are atomic numbers. અહીંયા બ્રેકેટમાં જે આપેલા છે પેરેન્થેસિસમાં એ એટોમિક નંબર. ઝર્કોનિયમ ને હાફનિયમ એ બેની સેમ હોય, એ બે સેમ ગ્રુપમાં છે ને તો એ આવી જશે. 18 જુઓ. Which of the following ion exhibits dd transition and paramagnetism? For any compound to show dd transition, there must be electron present in d orbital. At least one electron is required. In first case, CrO4 minus 2, Cr plus 6 is present, an oxidation number is plus 6, and Cr plus 6 has no electron, it is empty. Similarly, the same case of Cr2O7 and MnO4 minus 1. In MnO4 minus 1, Mn is plus 7 and d electrons are 0, but the last one, MnO4 minus 2, known as manganate ion, and it is green colored compound ion,
possess one electron in d orbital and it takes part in dd transition, and due to presence of that one electron it is also paramagnetic, so answer will be D. તો આ લેક્ચરની અંદર છે એ આપણે રેડિયસની ડિસ્કશન કરી, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરી, મેટાલિક કેરેક્ટરની છે એ ડિસ્કશન કરી. જેટલું બને એટલું તમે છે આમાં બધા સેન્ટેન્સીસ છે ને થોડા કન્ફ્યુઝિંગ ને એવા આપેલા છે, પ્રોપર બધી બહુ લિંક તમને એક સાથે નથી મળતી, એવું થશે. એટલા માટે થઈને હું અહીંયા આગળ તમને જે કંઈ નોટ્સ કે એવું લખાવું છું કે એવું કાંઈ હોય તો એ તમે લખતા જાજો, બોર્ડ વર્ક લખતા જાજો. ઇટ વિલ બી બેનિફિશિયલ ફોર યુ પીપલ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરવાની છે વેરિયસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ એન એલિમેન્ટ, ધેન ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ એન્ડ રિડ્યુસિંગ કેપેસિટી. તો આ 2-3 જે મેઇન પોઈન્ટ છે એની ડિસ્કશન થઈ જાય પછી તો ચેપ્ટરની અંદર આવા બધા લગભગ બહુ વળાંક નહીં આવે, પછી તો લગભગ ઇઝી થઈ જશે. એટલે અને એવું હોય તો ત્યાં સુધી છે ને હોમવર્ક પણ તમે 2 વખત કરજો, કારણ કે એના સેન્ટેન્સ બધા બહુ પ્રોપર નથી. તો જેટલું તમે બુક વાંચશો ને એટલો તમને એમાંથી આઈડિયા આવશે. હા, લોજિક જોવા હોય તો બુકમાંથી જોઈ લો, પણ તમારે લખવું તો આમાંથી જ પડશે, એટલે એની અંદરથી છે એ તમે જોઈને સમજી શકો છો. તો આપણે છે એ અહીં સુધી રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.